وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب إصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرى في بدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحال الورى منطقا وأسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسل وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافد من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الوادي برهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراد بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبيري يا نسي ما عاد مغرم شدي
خبري يا نساي نسايما المغرم شدي أنت عني تشتكي وحالي أنت عني تشتكي وحالي قد الليالي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكلي في البطون والزهور فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله والبدوي ورجال من بني عنوي سلكوا بمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي إني قد بدأت يدي منك أرجو فيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني
برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بمنهج النبوي برسول الله والبدوي وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى آل النبي كرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء وعلى أتباعه الحكماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بمنهج النبوي برسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود التزيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى
سراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان ودرجي ومريض أنت عاهده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس يوم تأتي الناس يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان ودرجي فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان ودرجي أهل البيت المصطفى تغريهم أمان الأرض فالذكر مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمنا في
وسلم وبارك عليه وعلى اللهم آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والقدرة كشفت عنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، ونفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشر بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فالضربوا يا أهل المدني، فهزاروا اليمن غرا، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرا. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فليرى
مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ودنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد اللهم صل وسلم عليه والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi telah sama-sama kita ikuti dari pembukaan bacaan Fatihah Arwah, pembacaan zikir, tahlil dan tahmid serta dirangkai dengan bacaan kisah Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan kisah Maulid menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada para guru kita, para asatidz, wabil khusus guru kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'suri dan para asatidzah lainnya. Mudah-mudahan hadirnya para guru-guru kita di majlis kita pada malam hari ini menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meningkat acara yang selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan secara khidmat pembacaan manaqib dari almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haji Fitrah. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut akan sedikit saya ceritakan mengenang seputar kepulangnya Syekhuna Tuan Guru Muhammad bin Zain bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul Mertapura. Setelah 9 hari perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, tepatnya pada malam minggu, Syekhuna berkeinginan meminta agar dibawa pulang. Kondisi kesehatan beliau terlihat sangat lemah. Meski demikian, pihak keluarga belum bisa mengabulkan. Karena melihat kondisi beliau yang tidak memungkinkan dan masih menunggu keputusan tim medis, besoknya, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005, Syekhuna kembali sesak napas. Beliau harus melakukan cuci darah. Sorenya diketahui dari hasil pemeriksaan tim dokter bahwa keadaan Syekhuna ini sangat sulit ditangani. Dan pada malam harinya, mendadak tensi beliau menurun drastis. Disaksikan oleh keluarga dekat, termasuk salah satunya Guru Haji Syarif Bustami, Syekhuna membaca zikir La ilaha illallah sebanyak 3 kali dengan suara rendah. Kemudian dilanjutkan dengan menyebut Muhammadur Rasulullah. Setelah itu tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau hingga akhir hayatnya. Pada Selasa 9 Agustus tahun 2005, sekitar jam 10 pagi waktu setempat, tercapailah keputusan musyawarah keluarga agar Syekhuna segera dibawa pulang ke Indonesia. Hari itu pula seluruh pengurusan yang menyangkut kepulangan rombongan diselesaikan. Hingga akhirnya pada jam 5:30 sore, berangkatlah rombongan dengan menumpang pesawat charteran Fokker 24. Pesawat evakuasi yang bernama Anugerah menuju Banjarmasin melalui rute Singapura, Pontianak, dan Banjarmasin. Saat masih dalam pesawat, sebelum sampai di Pontianak, Syekhuna sempat mengalami kesulitan pernapasan. Tim medis yang mengiringi rombongan langsung memberikan perawatan. Namun setelah transit di Pontianak, kondisi pernapasan beliau sudah mulai normal kembali. Tepat pada jam 9 malam, rombongan tiba di Bandara Samsudin Nur, dan sekitar jam 9:30, tibalah rombongan di rumah kediaman Syekhuna Sikampul. Kedatangan Syekhuna dari Singapura hampir-hampir tidak diketahui oleh jamaahnya. Walau demikian, pada subuh itu terlihat banyak orang berkumpul di sekitar kediaman Syekhuna, khususnya di pintu belakang kediaman beliau. Di situ tampak sekelompok orang duduk sambil sesekali menengok ke arah pintu kecil yang menghubungkan jalan kecil dengan komplek Ar-Raudhah. Berharap ada seorang yang keluar dari pintu itu untuk menyampaikan kabar terbaru tentang keadaan guru tercinta. Di bagian dalam rumah beliau sendiri, sejak kedatangan Syekhuna dari Singapura, sebagian anggota keluarga sendiri dan tenaga medis terlihat enggan beranjak dari dekat Syekhuna. Sebagian dari mereka terlihat membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lirih. Wajah-wajah yang mengelilingi Syekhuna itu kelihatan tenang saja, sebab dari muka Syekhuna tertampak ketenangan, sekalipun beliau tidak berbicara lagi. Hembusan napas Syekhuna masih mengalir teratur dan anggota tubuh beliau sekali masih bergerak. Dengan keadaan ini, tenaga medis yang dibantu anggota keluarga pun menyiapkan peralatan cuci darah yang akan dilakukan besok siang. Sekitar jam 2 dini hari, semua peralatan siap digunakan. Namun apalah daya, takdir Allah Ta'ala menghendaki lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pukul 4:40 waktu subuh, Syekhuna berpulang ke rahmatullah. Keadaan yang sebelumnya hening dikejutkan dengan suara isak tangis yang sambung menyambung. Entah dari mana berita itu bermula, namun semakin jelas dan nyata bahwa kabar wafatnya Syekhuna adalah merupakan kebenaran yang tak dapat dipungkiri. Seperti digerakkan oleh tangan yang tak nampak, kelompok-kelompok manusia yang tadinya tersebar di sekitar komplek Ar-Raudhah, semuanya menuju pintu kecil di belakang rumah beliau. Mereka berjejal untuk memasuki celah yang hanya bisa dimasuki oleh 2 orang. Semua berharap sambil sekali mengusap air yang mengenang di matanya, agar dapat memasuki kediaman Syekhuna sekaligus dapat melihat orang yang dicintainya untuk terakhir kali, dan bahkan kalau bisa melakukan ciuman terakhir yang menandakan ketaatan dan kebaktian seorang murid. Namun di antara sekian banyak, hanya sedikit saja mendapatkan keberuntungan itu. Mereka yang tidak, sebagian akhirnya memasuki musolah Ar-Raudhah, sehingga pada subuh itu padatlah musolah Ar-Raudhah. Kemudian setelah salat subuh, terdengar pengumuman dari pengeras suara musolah Ar-Raudhah tentang berpulangnya Syekhuna ke hadirat Allah Ta'ala.
Pengumuman ini kemudian menyebar luas melalui seluruh stasiun radio segenap masjid dan musola yang ada di Kalimantan Selatan. Hari itu terjadilah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah keagamaan di Kalimantan Selatan. Berita wafatnya guru tercinta langsung menyebar di kalangan murid di berbagai pelosok daerah. Hampir seluruh instansi pemerintah meliburkan diri. Para murid di sekolah-sekolah dipulangkan. Dan pasar-pasar menjadi lenggang karena para pedagang menghentikan kegiatannya. Orang-orang di berbagai pelosok bumi Banjar berdatangan menuju Martapura, khususnya ke Sekumpul untuk ikut mengantar kepergian sang guru. Hari itu kota Martapura, khususnya daerah Sekumpul, menjadi lautan manusia. Lautan manusia yang berduka karena kehilangan seorang abah, sekaligus guru tercinta, yang selama ini begitu istiqamah memberikan pengajaran, mengayomi, memperhatikan persoalan-persoalan hidup mereka, baik kehidupan sementara di dunia maupun kehidupan abadi akhirat. Transportasi menjadi sangat padat, semuanya berujung pada tempat yang sama. Bahkan penyeberangan kapal feri yang menghubungkan Kota Baru dan Batu Licin menjadi penuh. Terlihat antrian sepanjang beberapa kilometer menunggu giliran untuk menyeberang. Sementara itu, dari jalan-jalan hulu sungai maupun Banjarmasin terlihat mobil pribadi, angkutan umum, serta kendaraan roda 2 merayap pelan saking padatnya jalan dilalui. Semua polisi diturunkan ke jalan untuk ikut mengatur lalu lintas. Hari itu seakan semua penghuni Kalimantan ditumpahkan ke Martapura. Tidak hanya transportasi darat, transportasi udara pun khususnya dari Pulau Jawa menjadi penuh. Hari itu dan beberapa hari berikutnya merupakan masa-masa yang sulit untuk bisa mendapatkan tiket, baik dari Pulau Jawa ke Banjarmasin atau sebaliknya. Seandainya ada pun maka harganya telah melambung tinggi sampai beberapa kali lipat dari harga biasanya. Di tempat kediaman Syekhuna sendiri, terlihat kesibukan keluarga dibantu beberapa murid terdekat beliau yang sedang menyiapkan acara pemakaman. Dalam kejadian ini sekali lagi, terlihat kehati-hatian Syekhuna dalam menjalankan perintah agama Islam, di mana jauh hari sebelum beliau wafat telah membuat wasiat untuk keluarga dan murid-murid beliau. Dimulai dari orang yang memandikan jenazahnya, imam sholat jenazah, menggali lubang kubur, hingga orang yang membacakan talqin. Tak lupa pula beliau telah mempersiapkan sejumlah amplop berisi uang yang akan diserahkan kepada para penyelenggara pemakaman. Tepat pukul 10 WITA, jenazah beliau mulai dimandikan dengan dipimpin oleh almarhum Guru Abdus Syukur pada waktu itu. Jenazah Syekhuna dipangku oleh beberapa orang keluarga terdekat beliau. Tak ketinggalan dalam memandikan jenazah Syekhuna ini, kedua anak beliau ikut menyiramkan air ke tubuh ayah tercinta. Tak terdengar isak tangis dari mereka berdua, hanya beberapa tetes air mata tampak membasahi kedua pipi mereka. Kemudian setelah pemandian, Syekhuna dikafankan. Setelah sebelumnya dipakaikan jubah serta sorban yang telah disiapkan beliau jauh hari sebelum wafatnya. Sebelum kain kafan sempurna ditutupkan ke jenazah beliau, bergiliran beberapa orang terdekat dimulai dari keluarga memberikan ciuman perpisahan. Beberapa dari mereka tak mampu untuk menahan air mata yang berjatuhan. Air mata kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang selama ini mereka mencintai mereka dan mereka cintai. Setelah acara pengkafanan, dilaksanakan acara bahillah yang dipimpin juga oleh almarhum Guru Abdus Syukur. Dilanjutkan dengan sholat jenazah sebanyak 3 kali di dalam rumah. Sholat yang pertama diimami oleh almarhum Guru Abdus Syukur, sholat yang kedua oleh almarhum Guru Anang Al-Jazuli, dan terakhir oleh Habib Zaki dari Solo. Di musola Ar-Rawdah dan sekitarnya yang tidak mampu menampung seluruh jamaah, terlihat wajah-wajah sedih yang tak dapat disembunyikan. Sesekali terdengar pengumuman yang meminta para jamaah agar tenang. Namun semua seakan tak berbekas sedikit pun untuk mengurangi kegundahan hati mereka. Sebagian besar jamaah terus mengarahkan pandangan mata mereka ke pintu rumah Syekhuna. Mereka menanti dibawanya jenazah Syekhuna ke musola untuk dapat mereka solatkan bersama. Setelah solat zuhur, terlihat beberapa orang berpakaian polisi berbaris dari pintu rumah Syekhuna sampai ke pintu musola yang menuju mihrab. Kontan saja tindakan ini menjadi perhatian dari semua orang. Mereka menyadari bahwa sebentar lagi saat yang ditunggu akan tiba. Kemudian pintu rumah Syekhuna terbuka dan dari dalamnya keluarlah keranda yang diusung oleh beberapa orang. Serempak terdengar gemuruh zikir tak henti-henti komplek Ar-Rawdah seakan terhentak oleh suara ini. Diselilingi tangisan kesedihan yang keluar tak tertahan oleh sebagian besar jamaah. Semua orang yang berdesakan ingin menyentuh keranda guru tersayang.
Seorang jamaah yang histeris menarik kain kafan yang menutupi keranda hingga hampir terlepas. Dan terlihat jenazah guru yang tetap tak bergerak walaupun keranda itu bergerak di antar desakan sekian banyak manusia. Beberapa saat kemudian, keranda itu pun mencapai pintu musolah yang hanya berjarak 25 meter dari rumah Syekhuna. Gemuruh zikir terus mengembang sampai keranda diletakkan depan imam. Dan kemudian terdengar pengumuman bahwa salat jenazah akan dimulai. Dikarenakan sedemikian banyaknya jamaah, sehingga salat jamaah dilakukan secara bergantian. Berpuluh-puluh kali salat jenazah dilaksanakan sampai menjelang salat asar. Menjelang salat asar, jenazah dibawa ke kubah turbah Al-Mahya, diiringi zikir yang bergemuruh dari ratusan ribu jamaah di komplek Ar-Raudhah. Tinggal beberapa menit lagi sebelum sampai salat asar tiba, salah seorang keluarga almarhum membagikan beberapa gumpalan tanah yang sudah disediakan kepada guru-guru untuk dibacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Selanjutnya akan dijadikan sebagai penyangga tubuh bagian belakang almarhum. Selang beberapa menit kemudian, azan salat asar dikumandangkan. Jasad Syekhuna pun mulai turunkan pelan-pelan hingga masuk ke liang lahat oleh Zainal Abidin, Haji Anang Kurdi dan Haji Rusdi. Satu persatu ikatan tali bagian kepala, dada dan kaki dibuka. Disaksikan oleh para jamaah, diantaranya para habaib dan ulama dari luar daerah. Kemudian sedikit demi sedikit tanah mulai dimasukkan sambil diiringi bacaan surah Yasin, hingga akhirnya ditanamkan 2 buah nisan di atas makam. Setelah itu, almarhum Guru Abdul Syukur membacakan talqin mayit dan akhirnya ditutup dengan tahlil dan doa arwah oleh beliau. Setelah semua acara pemakaman selesai, terdengar iqamah yang teruskan dengan salat asar. Sebagian jamaah beranjak pulang, namun sebagian besar tetap berada di komplek Ar-Raudhah sambil tetap berusaha memasuki kubah turbah Al-Mahya untuk membaca surah Yasin, dan kalau beruntung bisa mencium nisan yang baru ditanam. Sejak hari itulah jamaah merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Jika dahulu setiap permasalahan yang menggumpal di benak selalu mencair manakala dibawa hadir di pengajian sekumpul, sekarang kemana lagi mereka harus membawanya? Apalagi dahulu ada yang menuntun mereka meniti siratal mustaqim menuju maradatillah. Kini siapa lagi yang benar-benar bisa diikuti, yang memiliki keikhlasan murni tanpa ada maksud dan kepentingan pribadi? Mungkin itulah yang membuat banyak dari mereka sangat sedih. Dan berikut adalah untayan nasihat Abah Guru Sekumpul yang pernah disampaikan oleh beliau. Yang pertama, hidup di akhir zaman ini menuju jalan Allah Ta'ala yang paling selamat ialah dengan memperbanyak salawat. Aku dijalankan guruku di jalan salawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan salawat atau memperbanyak salawat. Yang ketiga, perbanyaklah beribadah sebelum menikah supaya keturunan kita hidupnya nyaman. Yang keempat, kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat. Hendaknya orang memikirkan dunia hanya sekedar perlunya saja. Yang kelima, khusus pada jam 2 malam sampai subuh adalah majlis orang soleh. Bangunlah walau sebentar supaya mendapatkan madad beliau. Karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. Yang keenam, bila tidak penting, tidak usah keluar rumah. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat. Perbanyaklah membaca salawat, membaca Al-Quran. Jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan harta yang diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing. Ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta, hanya dosa yang kita bawa. Maka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan. Yang ketujuh, timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqamah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, sekecil apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sir atau rahasia di dalam, ada rahasia di dalamnya. Yang kesembilan, jalan paling cepat wasil atau sampai mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru. Ada 2 hal yang dapat menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadir di majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, memuji, mencintai dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlul bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama dan guru. Yang ke-10,
tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah yaitu mencintai, membantu, bersilaturahim, hadir di majelisnya dan ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. Yang ke-11, ciri orang tawadhu atau rendah hati ialah mau menerima kebenaran meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. Yang ke-12, menutup aurat wajib hukumnya dan menutupi kemuliaan dari diri lebih wajib hukumnya. Biasa-biasa sajalah di hadapan manusia. Yang ke-13, usahakan dirimu ada di hati wali, karena hati wali selalu dipandang oleh Allah Ta'ala dengan hujanan rahmatnya. Jika kamu ada di hati mereka, maka kamu akan mendapat hujanan itu. Yang ke-14, di antara obat penerang hati adalah baik sangka kepada Allah Ta'ala, baik sangka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sangka kepada aulia Allah Ta'ala, baik sangka kepada orang Islam, selalu bersyukur dengan apa yang ada dimiliki. Ciri orang yang cinta adalah didengarnya cuma ucapan kekasihnya, yang disebut cuma nama kasihnya. Ibadah orang arif billah cuma menzahirkan mahabbah kepada Allah Ta'ala saja, bukan karena mengharap surga atau takut neraka. Yang ke-17, supaya disayangi para awliya Allah Ta'ala, yaitu sering-sering kirim Fatihah kepada mereka. Yang ke-18, barang siapa mencintai orang soleh dan membesarkannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan keturunan yang soleh. Yang ke-19, supaya hidup penuh dengan barokah, sayangilah dan cintailah para awliya Allah Ta'ala. Yang ke-20, aku selalu berada di dalam ruh para pecintaku. Apabila ada rasa rindu di hatimu kalian, berarti aku maujud sudah dalam batin kedua kalian. Bacaan ketika Abah guru sekumpul minum obat dan minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakati Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain, padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada pada dirinya. Mensyukuri ilmu dengan mengamalkan. Mensyukuri amal dengan ikhlas, mensyukuri ikhlas dengan istiqamah. Sakaratul maut itu mudah bagi orang yang rajin membaca istighfar. Supaya jasad tidak hancur dalam kubur adalah dengan mencintai aulia dengan cara sering membaca riwayat mereka. Supaya mati dalam keadaan beriman dan husnul khatimah adalah jangan berkali-kali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Apapun pekerjaannya, jadi PNS, pedagang, pengajar, buruh atau guru, usahakanlah kalau bisa seminggu sekali duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama dan para habaib untuk menuntut ilmu agama, karena inilah jalan yang paling diridai Allah Ta'ala. Kita tak akan pernah bisa berkawan selama kita masih memandang dosa daripada kawan kita. Oleh sebab itu, pandanglah diri dahulu sebelum memandang diri orang lain. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah menganggap itulah hari raya bagi dirinya, karena dosanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Jika kita ini kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah Ta'ala menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Barang siapa mengamalkan doa Syekh Saman Al-Madani, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali sesudah salat subuh. Di antara fadilah mengamalkannya adalah dimasukkan jumlah martabat fadilah wali kutub, dijadikan kaya dan dimudahkan rezekinya, naik pangkat dunia akhiratnya, akhir umurnya husnul khatimah. Tetapi selain kita membaca doa, perlu diamalkan dalam kehidupan kita, yaitu harus siap
memaafkan kesalahan orang lain, harus kasih sayang terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus siap menutupi kekurangan aib umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menyenangkan hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semua ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan manaqib dari Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Zaini Ghani dan sekaligus nasihat dari almarhum Fullah Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari almarhum Fullah Syekh Haji Muhammad Zaini Ghani. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah, meningkat acara yang selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua Peringatan Haul Almarhum Al-Maghfurlah Syekh Haji Muhammad Zaini Ghani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Khoilid. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para asatidz, para bapak, para saudara, segenap jamaah haul yang ke-16 Abah Guru Sekumpul, bil khusus guru kita yang termaklum Abuya Kiai Haji Mas'uri. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipelihara kesehatannya Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan ilmunya, membawa manfaat buat kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Juga yang sama kita hormati, kita muliakan Shahibul Majlis, guru kita Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Wawan Nur Fauzi beserta segenap keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan doa yang sama, mudah-mudahan beliau juga senantiasa sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan ilmunya pun manfaat buat kita semuanya. Dan segenap para orang tua hadirin lainnya yang mohon maaf saya tidak sapa satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat ta'zim saya pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat afiat, panjang umur, nikmat kesempatan hadir di majelis ini semata-mata karena kehendak iradah inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini senantiasa Allah kasih berkah buat kita semuanya. Salawat dan salam juga selalu kita hadiahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya di hari kemudian nanti. Segenap hadirin yang saya muliakan, yang di ujung yang nggak ngelihat saya nanti ada di channel berapa itu ya gitu. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Bapak hadirin sekalian, malam hari ini saya bukan ketua, bukan ya, saya emang udah tua sih, udah 50 tahun lebih gitu. Hanya mewakili Shahibul Majlis guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Wawan Nur Fauzi dalam rangka menyambut haul Abah Guru Sekumpul yang ke-16 yang alhamdulillah malam hari ini kita rayakan di majelis ini. Karena memang di tempat yang bersangkutan kita maklum semua tidak dibolehkan karena ada COVID. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dengan keberkahan Guru Sekumpul dan dengan kemuliaan baginda Rasul, Allah angkat, Allah hilangkan COVID dari kehidupan kita. Atas nama seluruh panitia dadakan, karena memang baru seminggu yang lalu kita persiapkan. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada segenap jamaah yang hadir malam hari ini, bil khusus dari majelis-majelis
sahabat-sahabat baik perorangan ataupun pribadi yang telah membantu terselenggaranya acara haul malam hari ini. Kami panitia, Sohibul Majlis juga, semuanya tidak bisa memberikan balasan apa-apa semuanya. Mudah-mudahan Allah yang akan mengganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda sebagai bekal tabungan kita di yaumil kiamah nanti. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf kalau nanti ada penerimaan kami semuanya dari awal sampai akhir banyak kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan, mungkin kepada orang-orang tua, kepada guru-guru kami kurang adab, kurang santun dalam menyambut kedatangan beliau. Segala kekurangan kami semuanya mohon dimaafkan. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan sih cukup ini ya Tuan Guru ya. Kalau nanti ada yang nggak kebagian nampan gitu, beserta isinya, apalagi yang di pojok-pojok, mohon maaf banget, karena moto kami ini sederhana, bermakna. Jadi bukan karena makanannya, bukan karena sesuatunya, mudah-mudahan hadirnya kita yang kita harapkan tidak lain tidak bukan berkah dari guru sekumpul. Sekalipun kita tidak hadir, kita tidak pernah melihat kiprah kehidupannya secara langsung, walaupun dengan foto, dengan gambar, mungkin di YouTube dan sebagainya, mudah-mudahan kita nanti berada dalam satu kelompok bersama guru sekumpul di bawah naungan bendera baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nggak kebagian mohon maaf, karena perkiraan saya paling juga 200-300an orang. Ya, saya emang nggak ngundang ini, saya nggak ngundang. Cuman teman-teman pada nge-share. Jadi secara nggak langsung ngundang juga. Dan bahkan mohon maaf, ya, dari Samarinda juga memantau acara ini, dan insya Allah nanti Tuan Guru Zaini akan menyampaikan satu patah katanya dalam rangka haul guru sekumpul yang ke-16. Beliau titip salam semuanya buat kita. Beliau sedang ada di Riau, tetapi majelisnya di Samarinda, di Lok Bahu. Mereka sedang memantau acara ini. Mudah-mudahan mereka juga mendapat keberkahan dengan asbab guru sekumpul yang kita haulkan malam hari ini. Jadi acara ini tidak ada ceramahnya, karena mengingat suasana kondisi yang kita percepat. Pertama alasannya COVID, yang kedua mudah-mudahan sih nggak hujan, kemudian biar kalau bisa jam 11 kita udah di rumah. Abibana udah manggut-manggut aja tuh. Ya itu. Jadi itu alasannya. Jadi lebih cepat lebih baik. Sekali lagi mudah-mudahan dengan moto yang sederhana bermakna, mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan kita. Nasihat-nasihat guru sekumpul tadi sudah dibacakan dalam manakibnya. Mudah-mudahan dengan berkah guru sekumpul nanti pulang majelis-majelis taklim di mana saja, di samping-samping rumahnya, sekelilingnya, menjadi lebih syiar, menjadi lebih banyak lagi jamaahnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah turunkan kepada kita malam hari ini. Yang mungkin hadir malam hari ini lagi pilek dan kurang sehat, mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat afiat. Yang sehat Allah tambah kesehatannya, yang sedang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang punya hajat dikabul hajatnya. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keluarga kita semuanya menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, yang usahanya menjadi berkah, yang punya niat baik. Mudah-mudahan sekali lagi dikabul Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan
sambutan atas nama Ketua Peringatan Haul Abah Guru Sekumpul yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Khoilid. Mudah-mudahan apa yang tadi telah beliau sampaikan bisa kita maklumi adanya. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dengan acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini Samarinda. Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kita kesehatan, keafiatan dan rasa cinta terhadap orang-orang soleh dan para aulia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Kepada saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Al-Qiraah yang ada di Jakarta, terkhusus kepada gurunda akhina fillah Al-Ustaz Wawan Nur Fauzi, Al-Ustaz Khoilid, dan seluruh tuan guru yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, dan juga seluruh jamaah Majlis Al-Qiraah mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan kabar bahwa insyaallah tanggal 18 nanti kawan-kawan di di Majlis Al-Qiraah akan mengadakan khaul daripada Sayyidina Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, dan kita gembira dengan berita tersebut bahwa pandemi yang saat ini melanda negeri kita tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mencari keberkahan dari seorang wali min auliyaillah. Maka kami sampaikan bahwa ketika manaqib beliau diceritakan, ketika biografi beliau diceritakan, ketika riwayat hidup beliau diceritakan, maka kita harus mengerti bahwa dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah, bahwa cerita orang soleh itu adalah salah satu tentara Allah. Tahya biha qulubul muridin, yang dengan cerita itu insya Allah hati kita akan menjadi hidup. Tetapi lebih jauh kami ingin katakan bahwa Al-Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, innaka lan talhaqal abrara illa bi a'malihim, bahwa kalian tidak akan bisa bersama dengan orang-orang yang mulia, dengan para aulia, terkecuali kalian mau melangkah di jalan mereka dan kalian beramal seperti amal mereka. Dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Tetapi Al-Imam Hasan Basri mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub, yang dimaksud dengan cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Sehingga kita katakan membaca manaqib seorang wali adalah sesuatu yang sangat mulia, karena dikatakan inda dzikris salihin ay inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Ketika diceritakan cerita tentang orang-orang soleh dan cerita para wali, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Tetapi lebih dari itu, kecintaan terhadap wali bukan hanya dengan mengoleksi foto mereka, dengan hanya memajang foto mereka, tetapi bagaimana kita bisa berjalan di jalan mereka dan mengikuti langkah mereka. Suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami ketika beliau berjalan, ada orang yang mengikuti langkah beliau, dan kemudian orang itu menginjakkan kaki di mana kaki Abu Yazid berpijak. Tidak cukup sampai di situ, dia datang kepada Abu Yazid, kemudian dia berkata, ya Abu Yazid, kalau kamu berkenan berikan kami pakaian yang pernah kamu pakai, sehingga kami bisa mengambil berkah dari pakaianmu itu. Maka mendengar pernyataan dan perkataan tersebut, Abu Yazid mengatakan, wahai fulan, bukan bajuku, bukan hanya bajuku, seandainya kulitku kamu belah, seandainya kulitku ini kamu pakai, maka sedikit pun itu tidak bermanfaat bagi kamu, terkecuali kamu mau berjalan di jalan yang aku tempuh dan mengikuti jejak langkahku di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini kita fahami bahwa sebenarnya yang dikehendaki dari pembacaan manaqib dan biografi para aulia bukan hanya mengetahui bagaimana karamah mereka, tetapi kita ingin tahu bagaimana mereka berjuang menuju Allah, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa berjalan di jalan yang mereka tempuh. Kemudian ada satu hal lagi yang kami ingin sampaikan. Disebutkan di dalam Al-Manhajus Sawi, alamatus syaqawah an yurzaqal abdu suhbatal arifin summa la yahtarimuhum. Di antara bala terbesar, di antara kecelakaan yang didapatkan oleh seorang hamba, maka dia dianggap mendapatkan musibah, dia dianggap mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Ini bala yang besar bagi dia, bukan banjir, bukan tsunami, bukan gempa, tetapi bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba manakala Allah memberikan dia kesempatan untuk dekat dengan seorang wali, tetapi dia tidak beradab dengan wali tersebut. Allah memberikan kesempatan kepada kita dekat dengan seorang wali, tetapi kita tidak beradab dengan wali tersebut. Maka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang malang, orang-orang yang celaka, yaitu ada kesempatan dekat dengan wali, tetapi tidak menghormati dan tidak mencintai, bahkan tidak beradab kepada wali tersebut. Maka kita memohon kepada Allah, di momen perayaan manaqib haul daripada almarhum Al-Arif Billah, Abah Guru Sekumpul ini, mudah-mudahan manaqib yang nanti dibacakan, insya Allah kita bisa meresapi, kita bisa merenungi, dan insya Allah mudah Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa berjalan di jalan yang beliau tempuh. Jadi sekali lagi kami katakan, beruntunglah saudara-saudara kami yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta, mengadakan haul mencari keberkahan dari seorang wali Allah Ta'ala yang beliau berada di Kalimantan Selatan. Maka kita teringat perkataan dari guru-guru kita bahwa sebenarnya seorang makmum itu tidak harus selalu berada di belakang imam. Meskipun seorang makmum itu jauh di belakang sana, atau bahkan di saf yang terakhir, atau bahkan dia tidak mengenal siapa imamnya, imam pun tidak mengenal dia, atau bahkan dia datang di akhir umur sang imam, di akhir dari sholat sang imam, ketika imam sudah hampir mengucapkan salam di tahiyat akhir, barulah makmum tersebut datang, itu pun di luar. Tetapi dia kemudian berjamaah, berniat berjamaah dengan imam dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan jamaah, maka kita katakan bahwa orang itu adalah jamaah dari imam tersebut. Maka kami katakan kepada kawan-kawan yang ada di Jakarta, meskipun kalian mungkin ada di antara kalian yang belum pernah bertemu dengan beliau secara zahir, belum sempat bertatap wajah dengan beliau secara zahir, tetapi percayalah, ketika kalian mencintai beliau, berjalan di jalan beliau, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak beliau, maka insya Allah di hari kiamat nanti kita akan bersama-sama beliau dan berjalan bersama-sama di bawah panji-panji beliau untuk bersama-sama nanti berkumpul di bawah panji-panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakini bahwa orang-orang seperti itulah yang dikatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kelompok, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan pernah rugi siapapun orang-orang yang duduk bersama mereka. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah, kita bersyukur atas rasa cinta yang Allah berikan di hati kita terhadap para aulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada semua saudara-saudara kami yang ada di sana, dan siapapun yang mencintai beliau, mudah-mudahan dengan adanya haul ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dari negeri kita. Allah ampuni segala dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qabul hajat dunia dan akhirat, dan kelak Allah berikan kepada kita husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair wa lutfu afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah ataupun sambutan dari Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini
pimpinan dari Majelis Ta'lim Anwarul Bahiyah Samarinda. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan sebelum kita takhrimkan dengan doa, kita dengarkan qasidah dari tim hadrah. Fadhal. Ya Sayyidan Sadat Ya Babal Himay Ya Sayyidan Sadat Ya Babal Himay Ya Man Ala Ya Man Ala Ya Man Ala Rusdil Kirami Taqaddama Ya Sayyida Sadat Ya Babal Hima Ya Sayyida Sadat Ya Babal Hima Ya Man Ala Ya Man Ala Ya Man Ala Rusdil Kirami Taqaddama Wasafa Zamanu Bimadhi وصف الزمان بمدح واكتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيدا سادات يا فاهما يا سيدا سادات يا فاهما يا من على يا من على من على الرسل الكرام تقدم وجرى بطلعة بدر
سيدا سادات يا باب الهمة يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم يا شيخنا يا زيني أنت مربي الرؤي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي الرؤي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا إلهي يا ربي يا إلهي يا ربي فرج همي وغمي إلى شيخنا زيني يا شيخنا يا زيني أنت مربي الروح يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي الله الله ربنا الله ربنا بلغ مقاصدنا ويسر أمورنا يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita takhtimkan dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Fadilul Ustaz Ad-Da'ilallah Abu Yai Kiai Haji Mansuri. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Mari para hadirin untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan panjatan doa. Namun kiranya ada satu hal yang saya akan sampaikan. Semoga ini akan lebih mempererat diri kita kepada Guru Zaini yang pada malam hari ini kita haulkan. Tadi sudah dibacakan oleh siapa tadi? Fitrah Manaqib yang mulia. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Yang kita haulkan pada malam hari ini adalah seorang yang menjadi simbol khadimiyah, tamah, kamilah, khalisah, safiyah. Simbol dari khidmat yang nampak pada masa hidupnya.
berangkat dari khidmat yang sempurna ini, kemudian Allah mengangkat derajat beliau menjadi orang yang soleh, berilmu, bahkan seorang wali min auliyaillah. Khidmat kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika beliau berkhidmat kepada guru-gurunya, walaupun beliau itu sudah menjadi orang yang tersohor, tetapi khidmat kepada gurunya tidak beliau lupakan. Rupanya ini catatan buat kita bahwa betapa pentingnya seorang murid berkhidmat kepada seorang guru, yang kadangkala itu dianggap sepele. Tapi berangkat dari khidmat yang sempurna dan ikhlas ini, rupanya memberikan manfaat. Allah angkat derajat beliau. Contoh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika menimba ilmu kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau di saat menimba ilmu bukannya disuruh ngaji, tapi disuruh mengumpani piaraan Syekhuna Khalil. Bertahun-tahun beliau berkhidmat ikhlas, sempurna khidmatnya. Di suatu hari ketika santri-santri Syekhuna Khalil kumpul di tengah diguyur hujan yang begitu lebat, Syekhuna Khalil mengatakan begini, siapa di antara kalian yang rela berkenan untuk menjemput tamu saya yang ingin bersilaturahim ke saya? Ada seorang santri rupanya menjawab, saya Kiai. Di mana tamu itu? Di sana, jemput. Digendong itu tamu. Sampailah ke rumahnya Syekhuna Khalil. Kemudian kata Syekhuna Khalil, tunggu sebentar, saya mau ngobrol dulu dengan tamu saya ini. Setelahnya puas ngobrol, Syekhuna Khalil menghampiri murid-muridnya. Siapa lagi yang berkenan untuk menggendong, mengantar kembali tamu saya ini ke tempat semula dijemput? Saya, Kiai. Orangnya dia juga. Digendong ini tamu gurunya, penuh ikhlas, dibopong sampai ke tempat penjemputan. Setelah kembali, kumpul dengan santri yang lain, Syekhuna Khalil bilang begini, wahai para santriku, kalian tahu gak yang tadi dijemput oleh si Hashim Asy'ari? Kemudian dia yang nganterin lagi tamu saya itu. Siapa sih itu yang digendong oleh beliau? Gak tahu, Guru. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Seorang murid diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa gendong seorang nabi. Yang bertahun-tahun ngaji ilmu, nahu, sorob, balaghah, mantik, fikih, usul fikih, qawaid dan sebagainya. Enggak tahunya Kiai Hashim Asy'ari yang beruntung tidak belajar khidmat, karena khidmat beliau kepada guru dikasih derajat oleh Allah. Nah, jadi ilmu didapat buat kita kadangkala bukannya dengan belajar,
Tapi dengan khidmat kepada seorang guru, kemudian dapat doa dari seorang guru. Dikasih segalanya, dikasih karunia oleh Allah. Nah, ini guru kita. Walaupun kita nggak pernah ketemu dengan yang kita haulkan pada hari ini, Guru Zaini, beliau termasuk bagian orang-orang yang dikasih karunia besar oleh Allah. Rumahnya sering didatengin oleh baginda Rasul. Pada suatu hari muridnya lagi ngopi. Tiba-tiba Guru Zaini bilang begini, jangan sampai kalian luput meminum air yang ada di teko ini. Memang air siapa, Guru? Kalau kalian boleh tahu, baru saja baginda Rasul datang ke kamar saya, silaturahmi ke saya, minum air yang ada di teko. Ayo minum. Baginda Nabi jauh datang dari Madinah, datang ke rumah beliau. Kalau beliau ini bukan orang hebat, tinggi derajatnya di sisi Allah, mana mau baginda Rasul datang hampiri ke rumahnya. Betul apa enggak itu? Nah, ke rumah kita memeded. Jengkol mulu tiap hari makan. Rokok mulu yang kita isep. Nih Tuan Guru Zaini, simbol khadimiyah, tamah, kamilah, khalisah, safiyah. Berangkat dari khidmatnya beliau, diangkat, dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang belum pernah ketemu dengan beliau, belum pernah hadir di masa hidup beliau, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk bagian orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga kemudian kita dikumpulkan nanti di akhir zaman, di hari kiamat bersama dengan beliau, bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari seperti biasa kita talqinul dzikir sebagai tanda bahwa majelis kita ini kita tutup karena malam sudah beranjak. Mudah-mudahan doa yang kita akan baca ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa du'a'ana ya mujibas sa'ilin ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakannya doa maka usai sudah acara kita pada malam hari ini, dan saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana Zaini Ghani Ya Shaykhana Ya Shaykhana Zaini Ghani Ya Shaykhana Ya Shaykhana Ya Shaykhana Khaisani Ahlil Banjari Mamis Lukum Ya Khairahadal Banjari Lokum ya Syekhana. Satu nampan berempat, jangan ada yang berdua atau sendiri, ajak temennya. Ayo satu nampan berempat. Ya Syekhana Zaini Ghani Ya Syekhana Fadat ilalil Banjari Asrarukum Baharun amikun ilmukum Min syaihikum Ya Syekhana Zaini Ghani Ya Syekhana Ya Syekhana Zaini Ghani Ya Syekhana Bi kulli yawmil ahadi majlisikum ahlul biladil Banjari ya tunakum ya Syekhana Zaini Ghani Ya Syekhana Ya Syekhana Zaini Ghani Ya Syekhana Ya Syekhana Ya Zaini Anta murabbir ruhi Ya Syekhana Ya Zaini Anta habibun nabi Ya Syekhana Ya Zaini Anta murabbir ruhi Ya Syekhana Ya Zaini Anta habibun nabi Ya ilahi Ya Rabbi Ya ilahi Ya Rabbi
همي وغمي إلى شيخنا زيني يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي الله الله ربنا الله الله ربنا بلغ مقاصدنا ويسر أمورنا يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا إلهي يا ربي يا إلهي يا ربي بلغ حبي وشوقي إلى سيدنا زيني يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي الصلاة والسلام الصلاة والسلام على أشرف الأنام وآله به الكرام يا سيدنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي